बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम तासो कोरबा मोहम्मद हुज़ैफ़ा तासो गोरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम नन सबा प PTV नेशनल पे खबर बांधे ग्रानो कतुन को नन बमुंग द कानूनी मसाइल हवाले सरा चे कुम पेचीदगियाने दी कुम मसले दी अगा हल सदे अगा हवाले सरा बमुंग खबर तेरे कहू मुंग सरा ग्रान मिलवाना मौजूद दी अगुई तारुफ बतासो सरा कौमा एडवोकेट उमर खान उतमनजई तासो ता प्रोग्राम के हरकले वयू दुई सरा मौजूद दी एडवोकेट सैयद अताउल्ला बुखारी तासो तम प्रोग्राम के हरकले वयू उमर साहब तासो ना शुरू कहू द अदालतों के आया टाइमली जस्टिस मिलावीगी या डिले दे पके मेजॉरिटी को मुंगो गुरु नो अगब मुंगो वायु चेरा डिले डेर दा और दागे मुख्तलिफ फैक्टर्स दी स अदालतों निज़ाम मुंगो गुरु जमुन चिकम कवानीन दी आउटडेटेड लॉज गुरु द 1800 कवानीन मौजूद दी बेदागी चिकम प्रोसीजर द आगे वक्त मुनासिबत सरो अगम हम फॉलो की हालांकि मेंस के बाकी यो सदी उतरा खुदाई ना बाद हम आगा कानून चिकम दे प्रोसीजर्स दी आगा शायद फॉलो की दिन अलावा जुडिशल स्टाफ कमे दे सरा सरा मुंग उगुरु नूर चिकम दे विद इन द लॉयर्स कम्युनिटी मुंग उगुरु दकशान चिकम जुडिशल स्टाफ थे जजेस उगुरु नगीमेंस के चिकम दे रोजमर्रा चिकम इश्यूज दी आदा से वजूहात थी शिबाबाई बिना बांधे मुंग वही इशू जा टाइमली जस्टिस निश्तो डिले डेर ज्यादा दा आल दो टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ चिकम अदालतों दी दा चिकम हाई अदालतों दी अगदा हम क्लैरिफाई करे दा दोनों वक्त के बाद केस हल कीगी हुकुमुंग उगुरु आगा शांति न फॉलो कीगी दे वक्त को मुंगो गुरु पाकिस्तान के 2024 चिकम द जस्टिस और लॉ डिपार्टमेंट दे द पाकिस्तान दागे द यो अंदाजे मुताबिक दे वक्त पाकिस्तान के 2024 एंड अप यस तकरीबन 24 लाख केसों दे वक्त चिकम ने ज़ेर इल्तिवादी द कसे मुंगो गुरु पर सुप्रीम कोर्ट बांधे 56,000 केसेस ज़ेर इल्तिवादी नो तासो गोरे नो अगा वजदारा जजेस तादाद डेर कम दे दक शांति गुरु मुंगसा चिकम जुडिशल स्टाफ ते अम कम दे कला बक चिकम दे मुख्तलिफ मसाइल लाशी सिक्योरिटी रीजंस दी मुंगो गुरु दे वक्त दासी ज़लेश दे अलता सिक्योरिटी द वजूहात बिना मान चिकम दे अदालतों ने योजना बलजे तोड़ दी दी नोटिस मसाइल दी नो जो गणम शेरा मेजॉरिटी मुंगो गुरु नो आगा चिकम दी द डिले शिकार दी नन सबा तासो स गोरो चे खलक जात अदालतों ने प्रेफर कई या जरगे ता जात सी वेले दा डिले चे दे जरगा चे की अगा के और दुमरा डिले न कीगी कोर्ट्स के डेर डिले तो खलक नन सबा तासो द अदालतों को पखपला बम गोरो रिकाउंसिलेशन जुम कीगी पके रिकाउंसिलेशंस दा से डेर नोर प्रोसेस खलक जात जरगे प्रेफर कई या कोर्ट्स प्रेफर कई और जरगे कानूनी हैसियत उस सदे हां दा से पूरी दुनिया के उस द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन च कम दी कांसेप्ट एडीआर कांसेप्ट देर जा तरवान दे और इवन दलता हम पाकिस्तान के जो कम दी एडीआर हवाले सरा कानून में टाइम एंड अगेन जो कम दी वाली डिस्कशन हम कीगी डिपेंड कई फ्रॉम एरिया टू एरिया दा से इलाके सच still da गणेश यार दा हुई सब मसला राशि नो वी बिफोर गोइंग इनटू द कोर्ट्स या सिविल केस या को क्रिमिनल केस वी नो द पुलिस तो न पहला एक पल हल्कू कोशिश की नो क्लियरली मुहदान शिवल चेयर खलक कम तरफ तडीर दी खलक कोर्ट्स हम डेर राजी लका ज़दा सुवम शेयर द कोर्ट्स तादाद लस कल मख के कम उस गोरे नो द कोर्ट्स तादाद जाची इट मींस कल कोर्ट्स राजी मसाइल रोड़ी खुदी सरो गुरु 10 इलाकेशता कबाइली इलाके गुरी या 10 कानून विच दा वी खपल मेंस के दा अंडरस्टैंडिंग विच दा इशू राजी नुबा चकम दे अगा जरगे पत्रू बन खलको डीआरसीज जोड़ शू इवन पुलिस ता इंस्ट्रक्शन दी बिफोर चकम दे तासो एफआईआर कवे तासो कोशिश कवे च अगा मसला को हल की दी शी माइनर मसलवी या अगा पर लोकल सत बन हल की दी शी न बेहतर द दक से डीआरसीज मुंगो गुरु या फैमिली लॉस के गुरु या सिविल केसेस की मुंगो गुरु द चकम दे द केस द प्रॉपर शुरू की दो ना पहला द यो रिकंसिलिएशन कोशिश की दागे पर बुनियाद पर दे बुनियाद बांधी चेरा स्पेशली फैमिली कोर्ट्स के मुंगो गुरु न दे मकसद हम दादे चेरा माशरे के चकम दे दा चकम डिस्प्यूट्स दी दा पर जमन दे सरा हल उशी सर कोर्ट बर्डन डेर कमी की दीशी दिस आर द रिसोर्सेज चिकम दे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमी दीशी देने अलावा मुंको द उगुरु नो चिकम जरगा सिस्टम दे पदे की विन विन सिचुएशन दे द बकिनर चौगडला चौबेलला नो अगा चिकम ईगु द स्पेशली सिविल केसेस को मुंगो गुरु द लीडिंग टू क्रिमिनल केसेस दी नो द चिकम दे सिविल केसेस को द से रजामन दे सर मसला हल की दीशी नो सिर्फ दाना च सिविल केस या सिविल इशू खलफा बल्कि अगा द यो क्रिमिनल इशू जोड़ दो ना हम माहौल बच गई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी डीआरसी यो फैसला हो की और आ यो पार्टी हुई जय न मनमा ब्या बस की वे फॉरवर्ड इससे दे द डीआरसी जेकम मकसद दे हगा उम्दा दे सिंग जरगे सिस्टम वी जगा बाइंडिंग खुने वी
مطلب کو س پارټیز دا وی چې هغه په خپلو کې کینه وایي چې یاره موږ څه فیصله کو د هغوی په هغه فیصله باندې اعتراض وي یا یو پارټي وایي چې یاره زما دا فیصله ما ته قبوله نه ده نو په عدالت کې هغه کیس بیا هم چلیدی شي او د هغې څه بایندنګ افیکټ داسې نه وي خو دا صرف دې دپاره وي چې د لیټیګنټس ټایم بچ شي د عدالتونو باندې برډن کم شي د دې مقصد چونکې زمونږ کو تاسو زمونږ کلچر وګورئ هغه جوړ دی دپاره زمونږ جرګه سیسټم ډېر دلته چلیږي او زمونږ ایکسپټ کېږي هم جرګه سیسټم ډېر زیات خو تاسو وګوره زمونږ ډېرې غټې مسلې چې کوم دي هغه په عدالتونو کې په کلونو باندې 10 کاله 20 کاله د ځمکو مسلې وي که هغه د دښمنو مسلې وي ایون 100 کاله دښمني چې کوم دی هغه هم په جرګه سیسټم باندې هغه حل کېږي نو کو ډي آر سی موږ وګورو دا دغه جرګې یو نیو شیپ دی چې هغې له یو نوی شیپ ورکړی دا هغه د جرګې سیسټم دی نو دا سیسټم چې کوم دی چونکې د دې څه بایندنګ نه وي خو عدالت ته بیا تاسو په دې باندې تللی شئ او عدالت کې چې کوم دی د عدالت چې کوم کیس دی هغه بېل طریقې سره چلیدی شي خو که په هغې کې کم داسې څه سټیټمنټس ریکارډ شوي وي یا په هغې کې داسې څه قسم پروسیډنګس شوي وي هغه بیا په عدالت کې لیټیګنټس خلاف د یو پارټي خلاف یا د یو پارټي په فیور کې هغه استعمالیدی شي. اچھا ډي آر سی فیصله چیلنجبل دی عدالت کې بیا خو دا داسې خبره شوه چې کس به خپل ټایم ضایع کوي اول یو کال یا شپږ میاشتې ډي آر سی کې به تېرې کړي چې کوم کیس وبایلو به عدالت کې چیلنج کړي دا جرګې سرکاري حیثیت څه دی یا عدالت یې مني د جرګې چې کوم سرکاري حیثیت دی او هغې خو عدالت خو اول هغه مني نو چونکې زمونږ چې کوم سیسټم دی لیګل سیسټم دی چې کوم بایندنګ دی په مونږ باندې او کوم عدالت فیصله وکړي نو هغه خو به عدالت فیصله کوي الټیمیټ هغه چې کوم دی هغه عدالت سره دی خو جرګه کې چې کله یو فیصله وشوله بیا په هغې کې داسې څه هغه کې ښودلی شو داسې سپیسیفای شوله یو خبره اګریمنټس پکې وشو نو د هغې حوالې سره بیا په عدالت کې چې کوم دی د هغې یو افیکټ وي او اثر وي په فیصله باندې د هغه جرګې اثر وي خو هغه جرګه بایندنګ نه ده په یو هغه باندې په یو پارټیز باندې خو د هغه جرګې کې کو فرق څه اګریمنټس شوي دي نو هغه اګریمنټس یا په ریټن کې سره راغلي دي هغه بیا د یو هغه خلاف چې کوم دی پارټي خلاف هغه یوز کیدی شي او هغه چې کوم دی تاسو جرګې خبره وکړه لکه نه داسې اربیټریشن کاونسل ومي فیملی کورټس کې جی جی اربیټریشن کاونسل څه حیثیت یې هغوی فیصلې عدالت کې چې یو کس اربیټریشن کاونسل کې کیس وګټي ښځه واپس نه راځي عدالت کې خپل کیس کې جمع کی هغه څه حیثیت دی کو فرض کو یو میل دی او هغه د خپل ښځې خلاف چې کوم دی نو ډي آر سی کې یا په هغه کې چې کوم دی کیس کړی دی یا فیمیل دا هغې د خاوند خلاف کیس کړی دی او د هغې چې کوم دی ډي آر سی فیصله وکړه ده خو چونکې هغې باندې میل چې کوم دی یا فیمیل دا هغه په هغې باندې عمل درآمد نه کوي نو یا هغې کې کنسنټ هم ضروري دی چې د دواړو طرفو نه کنسنټ هم په هغې کې لازمي دی چې یاره په ډي آر سی ته ځي نو یو کس کو فرض کو یو کس کیس وړي خو د بل کنسنټ نشته چې هغه په هغوی باندې فیصله وکړي نو هغه عدالت ته بیا تللی شي نو داسې کو فرض که څه فیصله داسې راغله د فیمیل خلاف راغله یا د میل خلاف فیصله راغله او عدالت ته بیا هغه کیس لاړو فیملی کورټس ته کیس لاړو نو په فیملی کورټس کې به دا فیصله په دې کې به چونکې فایندنګز راغلي په دې کې به کسان پیش شوي په دې کې به خامخا سټیټمنټس ریکارډ شوي وي هغه سټیټمنټس بیا د یو پارټي خلاف چې کوم دی هغه یوز کیدی شي تاسو فیملی کورټس خبره وکړله فیملی کورټس کې تاسو ته څه لګي چې ټلټ فیمیل سایډ ته دی یا میل ته هم انصاف ملاویږي ولې تاسو فیملی کورټس کې پریکټس کوو تاسو ذات څه ابزرو کړل هلته کې زما په خیال چې دا خو مونږ د دې تعین نشو کولی چې میل ته زیات ملاویږي کو فیمیل ته خو که مونږ وګورو نو زیاتر چې کوم دا لو جوړه شوې ده دې کې فیمیل دپاره فیور ډېر زیات دی خو دې کې بیا کمپلیکسټیز دومره راشي په هغې کې دومره مسلې راشي د کوټس چې کوم دی دا اوور برډن شوي دي په دې کې چې کوم دی د سټاف مسلې راشي په دې کې عدالتونو کمې راشي چونکې عدالتونه مونږ سره ډېر کم دي او د هغې د وجې نه ډیلی کېږي ډېره زیاته نو که یو فیمیل دپاره یو فیمیل دا مونږ دا زه دا نشم ویلی چې د فیمیل دپاره فیور زیات دی اکثر داسې فیمیل راشي چې هغې ته ارجنسي کې انصاف پکار وي
د هغې د ماشومانو خرچه پکار وي هغې ته د هغې چې کوم دی د ښځې خپله څوک وي نه چې هغې ته خرچه ورکړي او دا د میل ذمهواري وي چې هغې ته خرچه میلو شي نو هغې کې مسله دا وي چې بیا یا په هغې باندې ابیوز وي کومه تاسو ارجنسي خبره وکړله چې کورټ کې داسې ارجنسي ایشو راشي هغه کې بیا عدالت څه کوي همدغه دې د زه راځم بلې کورټ خو خپل پروسس دی او را خو ډېر لنتي پروسس دی او مسله همدغه ده چې زمونږ که تاسو وګورئ نو په لا کې که د مینټننس حوالې سره خبره شي نو موږ سره یو خو چې کوم دی نارمل ایویډنس کیږي یو پوره ټرایل چلیږي کو هغه یو کال شو کو 2 کال شو کو 3 کال شو دا غي نه پس بیا چې کوم دی نو مینټننس تعین کیږي چې د بس مینټننس ملاويږي خو دا غي د ارجنسي د پاره یو سیکشن راشي انډر سیکشن 17 ا چې کوم دی هغه د فیملی لا مسلم فیملی لا اورډیننس چې کوم دی هغه کې دا دی چې انټرم مینټننس ورته ملاويږي دا هغه کې اصول دادي چې کله هم یو فیمیل رااله او په عدالت کې کیس وکړو او د میل د طرف نه پیش شو نو په فرست چې څنګه پیش شو د به مینټننس چې کوم دی دا به په د باندې لاګو کیږي چې ته دومره مینټننس کو ستا ماشومانو ته به ورکړي کو ښځه د ښځې ته به ته مینټننس ستا انټرم مینټننس به سټارټ شي خو کې ایشو څه ده چې په هغې کې هم تاریخونه دومره وروسته لاړ شي دومره پکې مسلې راشي چې کله نوټس نه سرف کیږي کله چې کوم دی نو وکالتنامه نه سبمټ شوی کله چې کوم دی هغه بیا ریټن سټیټمنټ ته پروت وي نو هغې کې بیا دومره جواب نه دی جمع شوی کله وایي یاره ما تر دې کاپي نه ده میلو شوی په هغې کې دومره ټایم تیر شي چې زمونږ کوم 6 months ټایم فریم دی د فیملی چې کوم کیس د کنکلوډ کېدو دپاره هغه 6 months تاسو په انټرم مینټننس کې صرف تیر شي عمر بھائی تاسو د برازما دوی انټرم مینټننس خبره وکړه یا مینټننس چې یو کس ته مینټننس ولګي اب مینټننس نه پی کوي عدالت سره څه هغه د ریمیډیز دي چې هغه نه مینټننس وباسي دې باندې آیا کریمینل ایکټ لاګو کیږي اچھا دا سیدا چې فور ایگزامپل پیش کیږي دا رائټس ټاکپ کی دي شي د ډیفنس دا خلاف هغه چې کوم مینټننس ترخه د پوره خبره ده نو هغه ډیکری کی دی شي ډیکری نه بعد هغه بیا خامخا راځي ایگزیکیوشن د پاره اف سټل هی از ناٹ پیینګ دیٹ اماونٹ چې کوم دا خلاف فیصله شوی دی عدالت فیملی کورټ سره دا پاور شته چې تا جیل ته لیږلی شي ایون بیا کو تر جیل نه راوځي ته خپل شیورټیز ورکړي او شیورټیز ورکړي او دا یقین دهانی ورکړي چې یار دی دا پیمنٹ کوي نو فیملی کورټ سره انلیمیټډ پاورز دي ایون هغه څوک جیل ته هم لیږلی شي کوفت دا اورډر نه فالو کوي یا دا اورډر نه اوبه کې ځکه چې عدالت یو اورډر کوي اټ مینز چې دا کم لیټیګنټس راغلی دی چې څوک هغه ریلیف غواړي د هغه په بیهاف باندې کوم اورډر کېږي د هغې بیا د هغې امپلیمنټیشن کول هم د هغې اورډر چې کوم دی در اختیار دی نو که هغه اورډر نه فالو کېږي نو بیا ستا چې کوم دی ایون دی کې موږ وګورو سینایسي کله بلاک شي ستا بینک اکاونټ بلاک شي دی کې دغسې نور چې کوم دی بیا هم ته نه راکې ستا پراپرټي وي د هغې چې کوم دی اټیچمنټ کیدی شي نو کوم فیملی کورټ سره انلیمیټډ پاور دی تاسو خبره وکړله سینایسي بلاک کیږي دا آئین خلاف نه دی آئین کې چې شک دی رائټ ټو آئیډنټیټي یس دا مونږ ویلی شو خو دې ته مونږ وګورو چې یو طرف ته چې کوم دی ګوره لا چې کوم کانسټیټیوشن زموږ کوم رایټس دي هغه سبجیکټ ټو سرټن داسې موږ سره چې کوم دی سچویشنز دي چې پای کې هغه راکیدیم شي لکه اف فار ایگزامپل موږ د وای ټو رایټ ټو مومنټ دی خو داسې سچویشن جوړ شو ایمرجنسي شوه هلته کرفیو لګي یا داسې نورو شي پای کې مومنټ ریسټرکټ شي نو اټ ډزنټ مین چې لکه ستا هغه رایټ ختم شو خو سبجیکټ ټو سچویشن دی دغه شانتې ته د اورډر یو نه فالو کې یو ستا خلاف عدالت یو فیصله کړې ده او ته د اورډر چې کوم دی تابع نه کې عمل درآمد نه کې نو عدالت سره د اختیار شته چې هغه داسې اکشنز وکړي چې هغه تا مجبوره کړي چې یاره تا هغه سیز ته پی کړي نو دا خو ټمپرري بیس باندې تا نه د آیډنټیټي خو فولی ناخلی چې یاره تا نه بس ته پاکستاني شهري نه ادا نه وي چې ته پاکستاني شهري نه طالبان صرف دغه اورډر اوبه کول دپاره اساسي نایسي بلاک شي چې یاره تا خلاف کوم اورډر شوي چې ته هغه اوبه کړي په د دې حده پورې که ته فرض که هغه اوبه کړي نو بیا ته چې کوم دی راکولی شي ته خپل سینایسي انبلاک کولی شي ایون اف ستا سینایسي بلاک شي د هغې خلاف ته چې کوم دی اپلیټ فورم باندې ته لاړ شه او ته کلیر کړه چې ولې ستا آی ډي بلاک نه شي تاسې بالکل داسې یو کیس شوی و اور ډان نیوز پیپر کې هم راغلی و هغه کې یو کس سینایسي بلاک کړی وه پنشنیر و هغه پنشن بیا سټاپ شوی و بیا هغوی رایټ ټو آیډنټیټي های کورټ کې اپیل کړه بیا یې سی این آی سی کلاو شو دا یو سوال دی دا چې څوک حق مهر نه ورکوي هغه خلاف ډګري شوه دې کې سزا یو کال دی چې کس یو کال جیل کټ کی حق مهر معاف شو بیا نه ګوره د 1 year چې کوم دا امپریزمنټ دی که نه اټ ډزنټ مین چې ستا خلاف کوم رایټ ستا خلاف چې کوم اورډر شوی دی اتا نه هغه اورډر ختم شو
نو دا خو صرف د عدالت د order نه اوبې کولو چې کوم هغه وجه ده چې کوم دی بنیاد باندې چې کوم امپریزمنٹ کیږي نو هغه 1 year imprisonment doesn't mean چې ستا کوم خلاف کوم کیس پروت دی هغه تانه وغشتلی شي یا ستا چې کوم خلاف order پروت دی هغه وغشتلی شي نو امپریزمنٹ او زمونږ یو کیس کې ریسنټلی یو order شوی 8 months یې تیر کړل په جیل کې ٹھیک شو ډیکری شي او بیا په شورټیز باندې موږ روغ کو واپس کیس اوپن شو نو اوس آیا موږ دا کیس ختم شو دا خو به خبرو د نه اکس کال تیر کړو جیل کې اته مې شي تیر کړو سره وتري اوس فور ایگزامپل یو کې کس خلاف 1 کروڑ روپی چې کوم دی ټیکری شي اب وی چې بس 1 کروڑ روپی سره ورکوم یو کال بس جیل خورم کنه نو دا خو چې کوم دی دغه یو کال جیل خو تا خو اخو چې کوم لیټیګنټ چې کوم دی هغه ته کوم ریلیف order ورکړی دی نو عدالت پر چې کوم دی هغه بس په یو کال جیل باندې پری دی اچھا خلک دا یہی چې پاکستان کې ایگزیکیوشن ډیر ګران کار دی د حواله سره تاسو څه کتلی دي زه ګڼم چې د زما یو ټیکنیکلی زه دا ګڼم چې کم عدالت فیصلو کی نو کم order کوي ډیګری سره هغه سره په کار چې ایگزیکیوشن order هم کوي لکه اوس 4-5 سال یو کیس چلیږي کیس چلیدونه بعد ټیکری شي بیا به ترازی هم سیم کورټ ته ایگزیکیوشن د پاره چې ما دا order اوس ایگزیکیوټ کا نو وای ناٹ چې کورټ یو داسې پروسیجر جوړ کړی شي چې کله order کوي ډیکری کوي د یو کس په حق کې نو په ای سره د ایگزیکیوشن order مو کی یا کیس جمع کیږي او هغه کله ډیسایډ کیږي نو په دې دوران کې داسې اپلیکیشنز چې کوم دی فور ایگزامپل پروسیجر جوړ شي چې ورکړل کیږي چې یاره کو دا پر زما کې زما په حق کې ډیکری کیږي نو دا به ایگزیکیوټ کیم شي 5 10 15 سال کیس چلیږي بیا ایگزیکیوشن د پر واپس ته جمع کې بیا اغزان ل چلیږي بیا اغه باندې چې کوم دي ټیکنیکلیټیز پکې چې کوم دي راوزی او کیس پرولونګ کیږي نو زم شهره جسټس چې کوم منګه وایو ډیلی جسټس ډینای نو د ایگزیکیوشن از ون اف د پارت اف دیٹ چې دا یو کیس پرولونګ کوي یا لینتی کوي اته الله بھائی دا کیس پرولونګ اور لینتی حواله سره عمر بھائی خبر وکړه د کې کیس چې ډیلی کیږي دا سیستم فالٹ دی یا دا لایرز په خپل کوي زما په خیال دا خو د سیستم فالٹ هم دی خو د لایرز په کې هم سنا سلاس شته دی خو دومره نه دی څومره د سیستم په دې ګلاس دی هغه وجه دا چې کله هم یو کیس جمع شي نو په هغه کې د ټولو لومبي سیس چې کوم دی اغازي نوټس صحیح ده نوټس چې کوم دی کو فرض که په ډیسټریکټ کې وي نو هغه د بیلف په تھرو ځي او کو نه هغه د ډیسټریکټ نه بهر وي نو هغه تھرو رجسټر اے ډي ځي اوس کله هم چې کله مونږ ته داسې مسله راشي کله چې مونږ کیس جمع کو په عدالت کې او لومبي تاریخ چې کوم دی هغه ولګي د پای کې هغه کې 1 month ډیټ ورکړی شو یا 15 دن یا 20 دن پس به کوم دی دا ډیټ راځي په دې کې د کې د کوټ سټاف ته دا ورکړي شي دا ټاسک ورکړي شي چې دا تاسو دا نوټس سرو کې دا چې کوټ سره چې کوم ناست محرر وي هغه په دې کې نوټس تیار کی نوټس چې کوم دی د بیلف پلاس باندې زی دلته ډیفندنٹ ته ریسپونډنټ ته دا سرو کیږي اوس ایشو بس کې راځي چې کله دا نوټس لاړ شي د بیلف لاس ته نو بیلف چونکې د کوټ سړی دی د سیستم حصہ ده هغه بیلف چې کوم دی هغه په لومبي تاریخ کې هغه خپل نه وړي دا نوټس او دا مونږ زیاتر دا ابزرو کړی دي چې اکثر هم داسې کیږي چې بیلف چې کوم دی هغه نوټس نه سرو کوي بیا څه چلو شي چې کله تاریخ راشي نو په لومبي تاریخ باندې راشي ویره تاسو چې کوم د څه چلو کو په دې کې نوټس سب شوی دی ګونه هغه داسې راشي رپورټ پر راشي چې راځه تلو ما خو نوټس نه سرو شوی اذروایز هغه ورتلی نه ویلته بیا چې کله بیا پای کې نیکسټ ډیټ ولګي نیکسټ ډیټ پای کې چې کله ولګي دوباره به ته بیا وایي چې تاسو لاړ شئ پوینټیشن وکړي دا ځای ورته وښیه د پلانټف د سایډ نه دې سره څوک شي او دې ته لاړ شي بیا لیټیګنټس ته دا ډیره یو مشکلې دا مسله ورته چیرې د سر بیلف سره به زه کمیونیکیټ کوم څنګه زم به ورسره څنګه څه طریقه به کومه دا وړي وړي ایشوز چې کوم دي بیا پکې د لایر څه داسې خبر راشي چې هغه بیا لکه وکالتنامه سبمیشن شو یا مطلب نن نه سبمټ کوم سبا سبمټ کوم داسې هم پکې څه ایشوز راځي خو زیاتر ایشوز چې کوم دي دا د چې کوم د ماشینری سټیټ ماشینری دا د دې د وجه نه ډیر زیات ایشوز راځي لایرز د پاره کیس ډیلی کول آسان دي یا سپیډي پروسس کول آسان دي ډیلی کول هم یو حد پورې هغه آسان دي خو کو د دواړو اړخونو کو تاسو وګورئ نو یو اړخ ته هم وکیل دی او بل اړخ ته هم وکیل دی نو که موږ وګورو د ډیلی دا پروسس چې کوم دی دا چې کوم لوپ هولز پکې پاتې شوي دي او هغه موږ ته ښکاري او موږ ته هغه څیز لګي چې یاره مړه په دې څیز باندې خو زه دا کیس ډیلی کولی شم زما په خیال چې دغه لوپ هولز دغه
مسلې ختمول پکار دي چې دغه مسلې ختم شي او دا په هر یو ډپارټمنټ کې کو داسې تاسو وګورئ نو چې کم ایشوز هم راځي کو هغې ته هغه سوړي بندیږي نو زه به مجال شته زما چې زه به لاړ شم او زه به په هغې کې چې کوم دی دا کیس به زه ډیلی کړم هغسې زه بیا کولی نه شم نو وکیلانو زه په دې کې یو ایډیشن یا دې کې زه ایډیشن کومه همیشه دا ولی چې کله د کیس چې کوم دا ډیلی کیږي یا پرولونګ کیږي لنت کیږي اول سره موږ وکیلانو سره تړو آیا د جسټس سیکټر کې چې کله کیس چلیږي په دې کې صرف وکیلان سټیک هولډر دي دا خو ملټي سټیک هولډر یو پروسس دی دې کې ججز دي یا د جج سره سټاف دی بیا چې کوم دی موږ ګورو لاندې نور سټاف د چې څنګه عطا الله صاحب خبره وکړه د بیلف خبره وکړه د نوټس سرف کول خبره وکړه ټیک شو دې نه علاوه بیا هټ کې نور داسې سیزونه دي په دې کې داسې وي چې ججز ټریننګ ته لاړ شي زموږ یو ډېر امپورټنټ کیس لګېدلی ججز ټریننګ ته لاړ شي هغه کیس چې کوم دی بیا جج صاحب تللی 15 दिन ټریننګ باندې اټ مینس 15 days هغه کیسز چې کوم دی ډیلی شو دغه شان چې کوم دی لاندې سټاف چې کوم دی څنګه خبرو کړه بیلف چې کوم دی نوټس پراپر نه سرف کړي یې چې کوم دی هغه شان بیا پوینټیشن ته اوکې بیا هغه لاندې به چې کوم دی سیول ناظر برانچ والا چې کوم دی مسلې کوي نو دغه شانتي وګورو هالیډیز پکې راشي را پکې راشي د وکیلانو چې کوم دی خپل مسایل دي او وکیلانو سره واحد اختیار چې کوم دی د وکیلانو واحد د خپل مسایلو حل کول لپاره الټان علاوه سره سدي अब څه کوي هر یو کمیونټي سره د هړتال چې کوم دی اختیار حاصل دی ټیک شو دا یو کنسټیټیوشنل رائټ دی وکیلان په دې باندې کوم دی پوینټ اوټ کیږي د هړتال ولې کوي دی بس څه کوي د خپل چې کوم ایشوز راځي اب څنګه منو کوي نو د کیسز لنتي کولو چې کوم دا واحد یو چې کوم خلک غني چې دا وکیلان کوي ټیک شو نوټس سرف شي چې کوم سیکنډ پارټي وي هغه ناراضي اته دا پته را چې زه کال پس لاړ شم زه چې کوم دی ایکسپرټ سټیساید اپلیکیشن ور کوم کیس پرې اوپن شي او دا د لیټیګنټ مسله را دا وکیل مسله را زه ګڼم ټیک تا چې وکیلان چې کوم دی په دې کې با س داسې پوینټس ویچ پای کو چې کوم دی الیکشن چې کوم دی اخوا دی خوا یا د لندې کول خبره وي خو د کیس پرولونګ کول لندې کولو ترخه د صرف وکیل قصوروار ګڼل او دا واحد سول چې کوم دی سټیک هولډر ګڼل دا زما په خیال باندې اچھا ما ته داسې وایو چې یو کیس ډیګري شي او لیټیګنټ چې ډیفندنټ چې هغه ته پته نه چې کیس شروع دی ریل ماینو کې ورته پته نه ایگزیکیوشن هم پکې وشي اور هغه سی ان آی سی چې بلاک شي هغه ته داسې کیسز شوي دي او بیا وایي چې خاص زما خلاف سی ان آی سی بلاک دی لاړ او یار ستا خلاف کو کیس دی بیا ایگزیکیوشن اور ډیګري هر شی نه پس عدالت ته لاړ شي سر ماته خو نوټس نه دی ریسیو شوی بیا دا ټول شی ریورس کیږي زیرو نه سٹارټ کیږي یا ایگزیکیوشن نه پس هیڅ نه کیږي نه داسې دا چې within 30 days چې کوم دی تکله نالج او شو چې زما خلاف داسې کیس دی نو within 30 days به دې کورټ ته راځي سیم کورټ ته به راځي چې کوم د خلاف فیصله کړی ده او الته به چې کوم دی اپلیکیشن موو کی د ایکسپرټ سټیساید اپلیکیشن چې کوم به موو کی او سره به چې کوم دی سسپنشن اف دی ایگزیکیوشن چې کوم دی او سره موو کی دا خو لا ډیر کلیر د پدې باندې اف چې کوم ججمنټ ډیپټډ دی د خلاف چې کوم دی دا څه کیس شوی چې د پته نشته دی راشي د رائټ دی رائټ ټو ډیفنس چې بیشک ایگزیکیوشن مو شي بالکل جی آرټیکل 10 او ګور فری اینڈ فیر ټرایل چې کوم دی د کنسټیټیوشنل رائټ دی nobody can be remain unheard یو سړی ته هم چې کم دی دغه د اوریدو نه بغیر د خلاف څه کیس نشو کولی او دا جنونلی کیږي داسې طریقې سره دا کیسز کیږي چې دغه نوټس نه کیږي جوډیشل سټاف دی چې کم دی انوالو وي داسې طریقې سره کوي چې نوټس پراپرلی نه سرف کیږي سیکنډ پارټي ته پته نه لګي د خلاف دونه فیصله وشي لیټر آن ته پته لګي چې ماته راشي د رائټ ته چې د عدالت راشي او د خلاف چې کم دی د خلاف د اپلیکیشن موو کی او کیس واپس اوپن کیدی شي اچھا دا اپیل کې نه زی سیم عدالت کې با سیم عدالت کو چې کم دی اور لیټ سے د خلاف ایگزیکیوشن وشول اور کال یونیم کال تیر شول هغه ته هغه نه پس پته ولګیدله یو میاشتې چې ټایم پیریډ دی هغه به ختم شوی هغه ډیټ اف نالج نه مطلب د ډیټ اف نالج به اندازه څوک کوي چې د ډیټ اف نالج this is the question of fact چې دا به څنګه کیږي اوس مونږ دا وایو یو کس ته جنرally دا پته لګی دا ګوره یو کس ته نوټس نه سرف شوی دا څه ډیر کیسز شوی دی ایگزیکیوشن هم پکې شوی دی ګوره نوټس لاړو دی نشتا د بکور کې سوچتا خلک ایڈریس هم غلط لیکي کنه نو ایگزیکټلی ګوره خو مونږ وایو چې یاره یو جوډیشل انجینیرینګ کیږي
یو داسې طریقې سره کیږي چې هغه نوټس نه صرف نکړي شي دای بنیادی مقصد دی نو جنرally داسې کیسز وچ ای کی نوټس نه صرف شوی ټیک شو چې نوټس بعض ټایم کې داسې موږ ته کلاینټس راغلي چې یار زما په اخبار کې زما خلاف داسې اشتهار لګلی ما د چارولې غلو او زما داسې خلاف کې شوی د اکثر چې کم دی پبلیکیشن کیږي اراشي او ته پته ني او عدالت ته پیشي نو all the time دا نوي چې کم سیکنډ پارټي وي هغه چې کوم دی ایکسکیوز کوي یا جنرally aggrieved یا هغه جنرally aggrieved وراشي عدالت کې خپل مدعا پیش کی او کیس چلی اچھا یو داسې لټیګنټ چې غریب کسي رکشا ډرایور یا ټیکسي ډرایور یا څومي ور سره پیسې نه هغه ته حکومت آیا فری وکیل ورکي یا تاسو داسې څه انیشیټیوز on your own behalf کو تاسو اچھا داسې دا چې های کورټ لیول باندې وګوري دا وی چې کم دی چې کم فری هیلپ ډیسک ته پای باندې کول شي ټیک شو دین علاوه لاندې لور کورټس تو ګورو دی باندې ډیسټریکټ یو کمیټي هم دا چې هغه ټایم ټو ټایم یو لیست اف لایرز چې کم دی هغه جوړی چې کم فری سرویسز ورکول شي یو روپیم ناخلی مختلف ادارو سره داسې دا وکیلان وچ اٹیچ لګه زه اوس خپل خبر باندې کوم زه خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن ویلفیر کمیشن سره پربونو لایر چې کم دی پینل باندې دغه یو ان جی او د حوالو ارګنایزیشنز په پینل باندې دا فری اف کاسټ مونږ ورکو دین علاوه داسې کیسز راشي چې یاره هغه کې مونږ وته وای چې راشي ایون هغه فایل ایکسپنسز هم نالو نو لکه لوور کورټس لیول باندې مشته های کورټ لیول باندې مشته بیا بار اسوسییشن هم دا ټایم ټو ټایم نومینیټ کوي چې دا کسان چې کم دي کیسز ولازم هغه ته مارک کوي او موږ په خپل وکیل د پاره ټون لغټه صدقه چې کم داغه د پروفیشن داغه یو فری کیس غشتلی پی سبیل الله کیس او دا سره راځي ایون رائټ نو موږ یو کیس رغشوي دی ای کی یو کس 14 دن غیب کړو بیا موږ چې کم دی خلاف 22 وکړه او ای کی موږ فیس نه دی غشته اټ مینز لکه all the times لکه دا دومره د خدمت پیشه ده چې لکه ته څومره غواړې ته باقیان خلکو ته چې کم دی هغه صرف کولی شي د خلکو هیلپ کولی شي نو زما په حساب باندې وکیلان صاحبان چې کم دی د خپل مناسبت سره څومره هیلپ کوي د خلکو نو په کار د چې هغه کمیونټي ته ښکاره شي تاسو سایډ کوم په دې کې زه ایډیشن دا کوم زمونږ چې چونکې بخاریان خان لا فام په نوم باندې مونږ عمر صاحب او زه فام چلو خپل په هغې کې مونږ یو دا انیشیټیو اخیستې ده چې څوک داسې وي چې د هغې وکیل وس نه کېږي هغوی سره چې کوم دی پیسې نه وي نو ایون هغې دپاره مونږ داسې فنډز مختص کړي دي چې هغې کې چونکې د فایلینګ باندې چې کومې پیسې راځي هغه به هم زمونږ فارم هغې ته پرووایډ کوي او دا انیشیټیو مونږ مخکې نه او اوس هم په دې کې مونږ ډېر کیسونه داسې هم کړل چې پروبونو کیسز هم پکې وکړل او هغه صرف مقصد دا دی چې مونږ د خپلې د پروفیشن کې دا زمونږ یو صدقه ده او دا ټولو د غټه صدقه مونږ سره هم دا ده دې تاسو څه اویرنس وغیرہ کړی دی پبلک اویرنس دې لپاره څه کمپین وغیرہ نه جی دې لپاره فلحال چونکې زمونږ د فرم د انیشل ډیز دی مونږ اوس سٹارټ کړی دی نو د دې لپاره چې څومره کمپین مونږ نه خو کېدای شو شوی دی خو نور به مونږ په دې باندې پراپر ورک سٹارټ کړی دی او دې به انشاءالله مونږ ستاسو په وساتت سره او نور هم داسې چې زمونږ هغې به مونږ دې لپاره کمپین هم کوو او دې لپاره مونږ خلک خبرو او مونږ به ځان سره نږدې وکیلان چې څومره دي هغه ته به مونږ دا وایو چې یاره تاسو مونږ سره په دې کاز کې په دې کې شامل شئ کومو خلکو چې وس نه کېږي هغوی چې کوم دی په دې باندې او هغوی ته مسلې دي هغه به چې کوم دی مونږ ډېر ښایسته انیشیټیو دی تاسو سایډ کول غواړم اچھا داسې دا فرام ټایم ټو ټایم زه چونکې سوشل میډیا باندې اکټیو نه نو ما دا چلولم د خپل فیسبوک پای باندې ویډیوز او د پوسټ په شکل کې تصویر په شکل کې جنرally چې کوم خلک دي چې هغه اګریوډ دي او هغوی ته چې کوم دی د چې کوم چې کوم کاست دی ایکسپنسیو دی هغه نشي برداشت کولی بالکل عطاالله صاحب خبره وکړه مونږ خپل دا یو انیشیټیو دا ان شاء الله العزیز چې مونږ به کم داسې کیسز چې کې مونږ فیس اخلو د هغې 100% په مونږ هغه چې کوم دی الوکې کټ کوو پربونو کیسز ته ایون داسې وي چې د هغوی نه مونږ فایلینګ چارجز شو یا د نور چې څه وکالتنامه چارجز شو کوټ فیس شو دا موږ ان شاء الله نه چارج کوو نه ډېر ښه انیشیټیو دی ما تاسو ته د پروګرام نه ولوم ویل چې دا داسې پیشه ده که نه چې تاسو جنت طرف ته هم بوتلی شي او دوزخ طرف ته هم بوتلی شي اچھا ما ته دا ووایو چې دا چایلډ کسټډي چې ده د 7 ایئرز نه چې بره شي هغه بیا پلار ته ځي عموما عدالت کې پریکټس سره روان دی 7 ایئر چې 8-9 سال ماشوم شي پلار ته ورکولی شي او که نه عدالت یا ورکوي یا نه ورکوي تاسو ته به ول راځم بیا تاسو د دې کې د ټولو نه چې کومه لومبۍ خبره ده د ایج د فیکټر چې کوم دی اوس دا ختم شوی دی هغه موږ سره څه دی هغه موږ سره دی ویلفیر آف چایلډ موږ عدالت څه ته ګوري عدالت به اول
د چایلډ ویلفیر ته ګوري. آیا عدالت دا سوال ده آیا عدالت ویلفیر آف چائلڈ صحیح معنوں کې ګوري یا Determine کولی شي کولی شي کولی. یا ذات بس دا د چیر بس مورته ورکا نه هغه کې چونکې اکثر داسې وي چې فرض کړه دغه ایج کم دی هغه یا ماشوم دی ډیر زیات نو چونکې هغه لازمي خبره ده چې هغه به مور سره ډیر زیات چې کوم دی دغه وي او ضرورت یې وي مور ته چې هغه مور سره پاتې شي. نو د هغې د وجې نه اکثر د ایج د فیکټر د وجې نه چې ایج کله کم وي نو عدالت دا پریزیوم کوي چې د ویلفیر چې کوم دی د ماشوم ویلفیر دا مور سره دی. ادروایز کو کله د ایج بریکټ یو خاص دغه نه وخیږي نو هغې کې ته به دا نه کتلیږي چې ایج یې څومره دی او څومره نه دی. دې کې به کتلی کېږي چې د ماشوم سکولینګ به په کوم ځای کې ښه وي د ماشوم نشونما به ذهني نشونما به په کوم ځای کې ښه کېږي د ماشوم به چېرته چې کوم دی د هغه فایده چېرته ده چې چېرته هغه اچھا دې کې زه تاسو سکولینګ وغیرہ خبره وکړله چې یو ماشوم یې 9-10 کال وي اور پلار وایي چې یار ماته راکې زه به سکولینګ کومه اور مور یہی چې نه زه ورته نه ورکوم بس ماته پیسې راکوي او زه به ور باندې پلار پیسو باندې سکولینګ کوم ته دې کې تاسو حساب سره ښه سکولینګ کوم یو به کوي پلار به کوي یا مور به کوي. دې کې خبره داسې ده چې عدالت به دې سیسته خامخا ګوري چې دا ماشوم تاسو ته ما بیا هماغه ځای راځم چې ویلفیر اف چایلډ به کتلی کېږي خو هغه به دا کتلی کېږي چې آیا د دې ماشوم مور سره پاتې کېدل ضروري دي که پلار سره پاتې کېدل ضروري دي. هغه ماحول ته به ګوري هغې کې به چې کوم دی ګوري چې فرض که اوس مور چې کوم دا هغې دویم واده کړی دی هغې ته به هم ګوري پلار دی هغه دویم واده کړی دی هغې ته به هم ګوري چې آیا هغه په دغه کور کې څنګه به وخت تېروي یا هغه سره د دې چې کوم دا ډیزولوشن شوی دی یا د میرج ډیزولو شوی دی آیا دا په څه بیس باندې شوی دی. داسې خو نه ده چې د خاوند یې پکې قصور و داسې خو نه ده چې د مور یې پکې قصور و. نو عدالت به دې فیکټرز ته ګوري د هغې نه پس به دا فیصله کوي چې دا ماشوم پاتې کېدل چا سره ښه دي که هغه مور سره ښه دي نو مور سره به دې پاتې شي خو چې کوم فیس دی یا مینټننس دی یا هغه څیزونه چې کوم دي هغه به پلار ادا کوي د هغه د سکول. اچھا عمر بھائی یو ماشوم دی خپل پلار کتلی نه دی 15 کالو 7 کالو تو خو به لازمي وي چې زه مور سره اوسېږم ما خو پلار پیژني نه دې سچویشن کې به عدالت فور دیٹ ریزن وزټیشن رائټس چې موږ کم یادو کنه خبره دا چې فیمیل وزټیشن هم نه کوي دا ډېر کیسز دي کنه دا پوسیبل نه را. اچھا فیملی درې کال خو ما په خپله کتلی دي 3 کال شوي دي او وزټیشن نه دی شوی او جج پکې هېڅ هم نه دی کړی هغه یو ګوره کیس ټو کیس ځان له خبره وي جج ویل نه کوي هغه وروستو خبره که نه موږ هغه بای پریکټس خبره کوو. داسې ده چې ماشوم چې کوم دی دا صرف د مور نه دی ماشوم همغه نه د مور دی د پلار دی څونه د مور دی. اوس اف ان کیس دغه ماشوم اوس ګوره ټایم فریم خبره 2 years دی د ماشوم فیډینګ ټایم دی شرعي طور باندې موږ وګورو نو هغه اوبویسلی ماشوم به چې کوم دی مور سره دی لپاره چې کوم دی دا د مور باندې حق دی چې دا ماشوم دی فیډ کی ټیک شو. اوس د هغې نه بعد دې دوران کې هم وزټیشن رایټس دا چې کوم دی پلار ته ملاوي دی شي او ودین د کوډ پریمیسز کې کوم موږ وګورو ماډل فیملی کوډ جوړ شوي دي چې ماشومانو ماحول ماشومان د پارک والا ماحول ورکړلی وي دې بنیاد باندې چې کله دا ماشوم راځي چې د هغه فیلینګز را نشي د باندې د دې کوډس اثر نه وي د دې حد پورې پلار ته چې کله رایټ ملاویږي د وزټیشن دې لپاره ملاویږي چې دې خپل ماشوم سره چې کوم دی ملاویږي هغه کله هفته کې کله میاشت کې دا چې کوم دی راتلی شي چې د دې ماشوم سره یو میلاف وي یو اٹیچمنټ وي جوړیږي. اوس بدقسمتي نه چې کله د ماشوم د کسټډي خبر راشي نو پای کې دومره ایشو جوړ شي یو ایګو ډیولپ شي او هغه سوشل چې کوم یا موږ وګورو سټیریوټایپ چې کوم جوړ شوی دی چې کله ماشوم فیډ کیږي غلط دا منټلی چېرې هغه ته پلار ښودل کېږي چې دا یو ستا یو ډېر غلط انسان دی یا داسې هغه یو دی. باقي که وګورو په بهر دنیا کې هم دا ډایورس ایشوز شته دی په دې کې سپریشن ایشوز شته دی خو هلته هم وزټیشن کېږي ایون دا موږ وګورو چې کله د ماشوم د واده یا د ماشوم د ګریجویشن خبر وي د سکول خبري دواړه راځي دواړه نه بهر دنیا کې ګورو دواړه راځي مور هم راځي پلار هم راځي دواړه کینی هغوی د ماشوم د ویلفیر دپاره خپل سپریشن هغه خبرې هم سایډ ته کوي. اوس به د قسمت دی نه دلته پریکټسز بدل دي ماشوم منټلی فیډ کیږي غلط ټیک شو هغه بله خبر ده خو وزټیشن رایټ ورکوي د دې لپاره عدالت او دا بالکل د ډے فرست نه ماشوم وای فار ایگزامپل کیس واچولی شو ایون کو کیس نام چې سړی د کیس لپاره وزټیشن دپاره چې کوم دی دلته راتلی شي کوټ ته راتلی شي چې زما ماشوم دی سره ملاقات نه کیږي عدالت چې کوم دی انشور کوي به دا چې دا ماشوم پلار سره ملاقات ودین د کوټ پرمیسز بیا چې ماشوم غټ شي ایون دروازې د دوه دپاره
अब तक की یا میاشت کې یو ځل د کور ته بوتلی شي دا سینر چې صرف کورټ پرمیسز کې ایون عدالت دا order هم کولی شي چې دا ماشوم د سکول د ټایم سهار چې سکول مطلب پر ما خپل کیسز کتل دي چوټي ټایم نه تو چت ک ماشوم د خالی پورز باندې تاسو به د خالی شپه مو کی د اتوار پورز مازیګر به یا مورته والا کې یا به د ګل پورز سهار چې کم دي سکول ته واپس بوته دا کیږي اوس پریکټیسز هغه بل شانته دا یا کیس ټو کیس دا هم ویری کی خو ویزیټیشن رائټس دا د پلار حق دی د پلار حق هم دی او ماشوم د پلار هغه وراثت کې هم د پلار راضي کنه ته چې عدالتونه خو نه چې مور خیم نه کنه الټیمیټلی 10 کاله پس 10 کاله پس ماشوم به پلار ته پخپل راضي چې څومره هم برینګ فیډینګ وشي چې ماشوم ستر سي اپوي شي چې پلار ماته غلط خبرې کړې دي آیا مور ماته غلط خبرې کړې دي لازمي اوس چې مونږ یو رو کس پويږي تاسو نه یو سیکنډ لاست کوېشن به وکم بیا به لاست کوېشن کوم ول ټایم کم دی د ججز چې ایکسپیرینس اوس کم شو سیول ججز اول 2 ایئرز اوس ایکسپیرینس ختم کړو دی به فائدہ وی یا نقصان به وي اچھا دا څه ده ډېر وکیلان صاحبان به ودی باندې یو اپینین لري زما خپل اپینین دي زه ویم چې را جوډیشل چې کوم افیسرز راځي چې هغه ویل ټرینډ وي او هغه په لا باندې پوي وي هغه 15 کال سبق به شک ویل دي هغه نه سو انکار نشي کولای 6 منث هغه بیا پر انټرنشپ کړی دی دا هغه نه سو انکار نشي کولای خو زموږ چې کوم جوډیشل سیټ اپ ته هغه دومره کمپلیکس دی زما په حساب باندې یو ینګ ګریجویټ چې هغه د کورټس د ماحول نه پوره چکم دی خبر نه دی او دی راځي او دی بیا په دې سیټ اپ کې کینی نو دا سیستم به نورم کمپلیکس کیږي ځکه اپ پرسن چې هغه زه خو هم چې 2 کاله پریکټس چکم دا ټایم دی ور کوي 2 کال د چې دا منډیټری دی او دی اوس ختم کو زم چې دا 2 نه زیات پکارو بیا په دې کې پکارو چې د انشور کیږي چې دا 2 کاله مخکې کم پریکټس هو چې دا انشورډ وي چې د کورټس کې اپیرنس شي وي لکه ډېر داسې دي چې هغه ایکسپیرینس یې خو حسابېږي پریکټس نه حسابېږي لا ورکوټ لایسنس تا واغشتو شو کېږي داسې چې ته های کورټ دپاره چې کوم دی وکالتنامه هم پوره کېږي هغه ټول هر څه کېږي خو پریکټس ته نه راځي ټیک شو دا یو ریالټي ده دا موږ کمیونټي کې موږ ته پته لګي خو زه 2 ایئرز د هغه ایکسپیرینس بیا هم برابر شو او هغه اوس یې هغه هم ختم کو زما په حساب باندې دا جوډیشل سیسټم کې به نور کمپلیکسټیز پیدا کوي دا به نورم چې کوم دی ججز چې کوم دی هغوی به هغه شانتې ایکسپیرینس نه وي ځکه چې یو وکیل 2 سال پریکټس پراپر وکړي او دې کورس کې د بیا راشي جج شي او دې په کورسۍ کښېني نو دته به دا پته لګي چې کمپلیکسټیز کم کم موجود دي دی به هغه مایند سره چې کوم دی ډیسیژن لي اوس کو یو فریش کس راغو تا دلته کېنو هغه ته نه کمپلیکسټیز پته شته هغه ته نه دا پته شته چې یاره ما سره په جوډیشل سټاف په څنګه ډیل کوم نه ته دا پته شته چې فیلو چې کوم لایرز دي دا به څنګه کوم لیګیټیګنټ کوم دا د پته نشته اف انسټیډ اف دیٹ پرسن یو داسې کس را چې اته دی شنو پتی نو ابا چې کوم دی ډیر خو چې کوم دی ډیسیژنز اخلي بولډ ډیسیژن باخلي موږ دا وګورو اي ډي جی اس چې کوم وکیلان یو ډایرکټ اي ډي جی اس ولګي هغه چې کوم دی ډیر بولډ ډیسیژن هغه شي انسټیډ اف دوز چې کوم را روان وي دا زما اوپینین دی مې بي دي سر چې کوم دی څوک ډیسګری کوي او زما په مقصد دا دی چې را ایکسپیرینس پکارو دا چې کوم ډیسیژن ګورنمنت واغستلو زما په حساب باندې د دې به په لانګ ټایم کې چې کوم دی ډراپبیکس وي او صحیح خبره ده پکار داسې دی چې ججان چې وي لازمي ایکسپیرینسډ وکیلان وي کنه ویلې ډېر کله کله کمپلیکس کیسز راشي چې یو ایکسپیرینسډ وکیل دی اب پوهیږي چې د کمپلیکسټیز څه دي کنه یو فرش اوس کس دی وکالت ډیګري وکړه ډایرکټ جج ولګېدل هغه به دومره نه پوهیږي آخري سوال به تاسو نه هم کومه تاسو نه به هم کومه تاسو نه به شروع کومه ینګ لایرز چې دي دوی ایشوز څه دي او وے فارورډ څه دی اچھا د یو ینګ وکیل لپاره ټورنمنټ ایشو چې کومه ده هغه فاینانشل دی ٹھیک شو یو داسې فیډینګ کیږي یو داسې مایند سیټ جوړیږي چې ینګ وکیل راشي دی به 10 کال لپاره 2 کال لپاره 15 کال پیسو نه فارغ شي به دې پیسې سوچته نه کوي او ا پرسن کمینګ فرام ا middle class background یا middle lower class background هغه چې the day he graduates داغه نه کور نه یو تم پیدا شي شرطي بسنا سره وړي we have seen guys چې هغه لکه د پریکټس نه بعد هم 100 کال خپل کور نه پیسې وړي د فاینانشل ایکسپلویټیشن there should be an SOP یا داس یو میکانیزم چې دا خلک at least facilitate کیږي if موږ دوی چې یاره دا کم سینیئر سره وي
دا غوی په ترو باندې پکای یا فیسیلیټیشن پکار دی and there should be mechanism from the bar council چې young lawyers financially سنا سب فیسیلیټیټ کیږي. عطا الله بھائی تاسو ته برازما دا ینګ لایرز چې کار کوي سینیئر لایرز سره سینیئرز لایر دوی ته څه پې کوي؟ نه جی د بد قسمته په دې کې ایشو زمونږ هم دا چې کله زمونږ ینګ لایرز راشي څه کوي داسې ډېر کم خلک دي چې هغه پې کوي خو هغه آټې مې نمک کې برابر هغه بالکل کم دي. او تاسو وګورئ کو ډاکټرز راشي MBBS څوک کې نو هغه ته هاوس جاب ملاویږي کو انجینیر راشي هغه ته انټرنشپ ملاویږي هغه ټول پیډ وي ایون د ګورنمنت سایډ نه هغوی ته چې کوم دي انټرنشپس ملاویږي. واحد زمونږ دا داسې یو فیلډ دی چې په دې کې چې کوم دی تاسو ته پیډ انټرنشپ نشته د پیډ انټرنشپ کنسپټ نشته په دې کې. او زما په خیال دا چیز ډېر ضروري دی ځکه چې کله یو هلک ګریجویټ شي نو د هغه نه په کور کې تمه پیدا شي د هغه نه په معاشره کې تمه پیدا شي چېرې دی اوس چې کوم دی د ډیګري وکړله نو دی به اوس پیسې ګټي. خو چې هغه کله د فیلډ ته راشي او هغه دلته وګوري 6 میاشتې نه 1 کال نه 2 کاله هغه ډغرې وخوري او هغه الټه د کور نه پیسې وروړي نو د هغه زړه ډېر زیات مات شي او هغه د دې فیلډ نه چې کوم دی یا چېرته جاب کوي یا چېرته بل فیلډ ته لاړ شي هغه کوشش کوي چې بهر ته لاړ شي. داسې ډېر مثالونه صحیح دی خبرې خو ډېر ښایسته روانې دي خو ټایم بس ختم شوی دی. عمر خان خطبنزی ستاسو هم ډېره شکریه امید کوو تاسو به مستقبل کې به هم راځو. سید عطا الله بخاري صاحب ستاسو هم ډېره شکریه امید کوو تاسو به هم انشاءالله فیوچر کې راځو. ګرانو کتونکو څرنګه تاسو نن خبرې اورېدلې تاسو ته پته ولګېدله چې پېښور هائی کورټ کې یو فری هیلپ ډیسک هم دی چې هلته چې چا سره پیسې نه وي لیټیګنټ سره فری کې هلته کیس کولی شي. نور موږ ته هم پکار دی چې وکیلانو سره فیس کې ذات بحث نه کوو یا ډېر سختی نه کوو ولې تاسو هغوی ینګ لایرز والا ایون سینیئر لایرز والا هم تاسو مسلې اورېدلې چې څه مسلې مسایل ورته اور لږ کھلے دل سره هغوی سره موږ فیس کې تعاون کوو. خپل قربا محمد حذیفه ته اجازت ورکې بل هفته 6 بجې پورې الله حافظ.